Namaste. My name is Nitya. I was studying in 8th class. I was studying in 8th class in Emla High School at present. We were natives of Vijayawada. I got my classes when I got the classes from sir. I was not up to the mark in my subject of maths. But when I got the classes from sir, I was from 70s to 80%. I was increased to 90%. I was very happy then. I thought it would not be very impossible if we had hard work and concentration in it. Sir gave us many camps in summers and we learned many things from it. I also got nearly 10 days in my English grammar also. I improved a lot of English grammar during these classes. I was still taking the classes from sir. I still have hope that I would be a bright and confident student in my future because my motivation from sir is in such a way. Thank you. 2nd to 10th మ్యాథ్స్ కేవలం 7 గంటల్లో అనే బ్యానర్ని రోడ్డు మీద గోళ్ళ మీద చూసి అసలు ఈ మాస్టర్ ఏం చెబుతారా ఏంటా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన్ని ఫోన్ చేసి పిలిపించి మా అమ్మాయి మ్యాథ్స్లో పూర్గా ఉందని తనకి మ్యాథ్స్ కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేయాలని మాట్లాడితే సార్ వచ్చి చెప్పిన దాంట్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కేవలం 7 గంటల్లో మ్యాథ్స్ చెప్పటం అంటే మ్యాథ్స్ మొత్తం నేర్చుకోవటం అని కాదు, పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయటం అనేది నాకు అర్థమైంది. దాన్ని బట్టి నాకు ప్రసాద్ సార్ వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మాయిలో కాన్ఫిడెన్స్ బాగా పెరిగిందని, అది ప్రతి పిల్లవాళ్ళలో కూడా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ డెవలప్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నేను ఆయన ద్వారా చూసి తెలుసుకుంది విషయం. ఆయన చెప్పే విధానం, పిల్లల్ని ఆకట్టుకునే విధానం, ఇవన్నీ నాకు బాగా నచ్చినాయి. ఆయన ఫస్ట్ నేను సాధ్యం కాదేమో 7 గంటల మ్యాథ్స్ నేర్పడం పిల్లలకి అని నేను అనుకున్నా, కానీ మ్యాథ్స్ నేర్పడం సాధ్యం కాకపోయినా పిల్లల్లో కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెంచడం అనేది ఖచ్చితంగా సాధ్యం అనేది నేను ఆయన చూసిన తర్వాత తెలుసుకున్నాను. పిల్లలకి ఆయన చెప్పే విధానం చాలా బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ. Namaste. This is Pratyusha studying junior inter. And I got 93% in my 10th standard and I got 100% in my mathematics, and I am very thankful to KDV Prasad master. Usually previously I used to have many confusions regarding mathematics. I used to be very confused and I used to have some sort of fear in my mind. But in my 8th standard I joined in Prasad master's class. In my first demo class he told me that he'll teach me the mathematics in just 3 days, but then I didn't get that more confidence at that time. But after his first class I understood that he is very confident and I got a lot of confidence on him. Then after that he solved some of my problems and he told that I'm in a very confused state, and he solved some of my confusions. And now I am very free at mathematics. He's not just a simple teacher, but he's also a good motivator. He motivates very well. He solves all the confusions in mind. He understands the mind of children and he teaches it. I am a very benefited one by his teaching. Thank you. Continue, China sir. Namaste. This is Pratyusha studying junior inter. Apple sir. Namaste. This is Pratyusha studying junior inter. I have secured 93% in my 10th standard and I have secured 100% in my mathematics. Previously I used to have a lot of tensions and I used to struggle a lot regarding mathematics. I used to be in a very confused state, and when I listened to the word maths I used to be very irritated. And I used to do all the subjects well, but I used to be very confused and I used to be very disappointed by looking at all my 10th standard looking at my marks on mathematics. In 8th standard I have joined Prasad master's workshop, and it actually deals with a lot of basics and
he told me that he'll be able to teach all the mathematics to me, all the basic mathematics in 3 days. First of all, it was unbelievable. I didn't believe first of all that he would teach it in just 3 days. But after sitting with him for some 16 or 17 hours, from morning 4 o'clock to at night 8 o'clock, he made me sit and he just gave me some basics regarding maths. Then I got total confidence and I got much confidence regarding maths. And then I started believing. And now, previously I used to be very confused in class and I used to not understand anything in my class. But now I'm very free and I'm enjoying all my maths classes. This is because of Prasad Master. I'm very thankful to him. And now he not only gives some basic of mathematics, but he also gives some confidence and he teaches the way of thinking, the ways of thinking, and he also gives career guidance. That's really very useful to children. There are many teachers, there have been many teachers, there will be many teachers, but they are rare teachers who understand the child's mind and they teach according to the children. Prasad Master is a very lucky teacher. I'm very lucky joining that workshop. Thank you. చాలా చక్కగా క్లారిటీ నమస్తే మాస్టర్. గట్టిగా మాట్లాడు. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి సార్. మీరు వాల్ బోర్డ్స్ మీద కానీ తర్వాత పాంప్లెట్స్ ద్వారా కానీ మీ విద్యా విషయంగా మీరు వాటి మీద రాస్తూ ఉన్నవి చూస్తే చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా అదేవిధంగా డెమోక్రటిక్గా మీరు ఆలోచిస్తున్నారని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంది. అయితే విద్యార్థులకి వాళ్ళ డెవలప్మెంట్లో మీరు ఎలాంటి సూచనలు ఇవ్వగలిగారు సార్? సార్ నమస్తే అండి. అన్నిటింటి ఒక విషయం చెప్పాలంటే డెవలప్మెంట్కి సూచనలు కాదు సార్. ఓ విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులే అన్నీ మాకు చాలా బాగా తెలుసు అని అనుకుంటూ ఏదైతే చేయకూడదో, ఏదైతే చదవకూడదో, ఏదైతే నేర్చుకోకూడదో అవన్నీ వీళ్ళు నేర్పిస్తున్నారండి బలవంతంగా. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే అసలు వాళ్ళు మరబొమ్మల్లా తయారవుతున్నారు. అవడానికి కారణం కేవలం అనాలోచనతోనూ అజ్ఞానంతో కూడిన తల్లిదండ్రుల ఆలోచన దృక్పథమే ప్రధానమైనది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. సార్ అసలు ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ చాలా లోపభూయిష్టంగా ఉన్నది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. మరి దాన్ని ఎలా సరిదిద్దాలనుకుంటున్నారు? ఒక మాట చెప్పమంటారు సార్, తల్లిదండ్రులే భ్రమంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరు బాగు చేయలేరు. ఎందుకనండి అంటే ఎవరిని ఎవరు బాగు చేస్తారు కాదండి, ఓ విద్యార్థిని ఆలోచించుకునేలా మనం తయారు చేయాలి. ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి, లోపభూయిష్టంగా ఉంది అంటున్నావు, బాగానే ఉంది కదా, ఆ లోపానికి రెమెడీని చెప్పినప్పుడు దాన్ని ఆచరించగల స్థితిలో ఎంతమంది ఉన్నాం అని మొట్టమొదట మనం ఆలోచించుకోవాలి. లోపభూయిష్టం ఎక్కడుందండి అంటే తల్లిదండ్రుల ఆలోచనలో ఉందండి, వాళ్ళ ఆలోచన దృక్పథంలో ఉందండి. పిల్లడిని ఏమన్నదాల్సిన అవసరం లేదండి. ఒక్కసారి మీరు థింక్ చేసి చూడండి, మీకే తెలుస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు కార్పొరేట్ స్కూల్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యి ప్రతి విద్యార్థి కూడా 500 అబవ్ మార్క్సే వాళ్ళు గెయిన్ చేస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు ఒక సక్సెస్ సాధించినట్టు కదా మాస్టర్? మాస్టరు ఒక్కసారి మనలో మాటగా, ఆల్రెడీ నా వయసు 47 సంవత్సరాలు, మీ వయసు కూడా దగ్గర పైన ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నానండి. ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో అత్యంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినటువంటి కొంతమంది జీవితాలను మనం పరిశీలిద్దాం. డాక్టర్ కేకే రావు గారు, కొసరాజు కోడేశ్వర గారు, గౌతమ్ కాన్సెప్ట్ స్కూల్. ఆయన స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని పుస్తకాలు మూసాడు, ఇవాళ ఏ స్థితిలో ఉన్నారు? బిఎస్ రావు గారు, మీరు చెప్తున్న కాన్వెంట్ పెట్టినటువంటి బిఎస్ రావు సార్ గారిని, ఆయన వెళ్ళినప్పుడు స్కూల్కి ఎన్ని పుస్తకాలు మూసారు, ఎంత చదువుకున్నారు, ఎంత ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నారా లేక దిగజారి ఉన్నారా? మరి అంత ఉన్నత స్థానంలో ఉండడానికి ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటాడు, నా పిల్లలు కూడా బిఎస్ రావు గారు లాగా ఉండాలి, కేకే రావు గారు లాగా ఉండాలి, లేకపోతే అమృత్ సేన్ లాగా ఉండాలి, అబ్దుల్ కలాం లాగా ఉండాలని ప్రతి తండ్రి కోరుకుంటారు. మరి వీళ్ళందరూ ఎల్కేజీ నుంచినే కేజీల 10 కేజీలు బరువులు మోసి చదువుకున్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా సార్? వాళ్ళు అలా చదువుకున్నారా? అలా చదువుకుంటే ఈరోజు 500 మార్కులు వచ్చిన ఒక విద్యార్థికి నేను స్వయంగా తీసివేతలు, హెచ్చవేతలు, భాగారాలు నేర్పానండి. 8th గ్రేడ్ వచ్చిన విద్యార్థికి లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పానండి 7-8 మందికి.
ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ మరి వీళ్ళందరూ? మరి ఆ మార్కులు నిజమేనంటారా? చెప్పండి. నేను చెప్తున్నాను అనుకోవద్దు మాస్టర్, నేను ఎన్ని వేల మందిని చూస్తుంటే ఈ మాట అంటున్నాను. అంటే మార్కులే కొలమానం అనుకుంటే స్టాండర్డ్స్ అన్న పదానికి వీళ్ళు సరైనటువంటి మీనింగ్ తెలియని స్టేజ్లో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారండి. స్టాండర్డ్స్ అంటే మార్కులు అనుకుంటున్నారు. స్టాండర్డ్స్ని మార్కులతో కొలవచ్చామో కానీ మార్కులు స్టాండర్డ్స్కి కొలమానాలు కావు అని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానండి. అంటే మీరు వేమన శతకంలో ఒక పద్యమో 2 పద్యాలు చదివించి 100 సార్లు అనిపించి రాపిస్తే వేమన శతకం వచ్చేసినట్టేనా మాస్టారు? అది టెస్ట్ చేసే విధానం ఏంటి? ఇదిగోనండి మేము 100 పద్యాలు చెప్పాము, మీరు దాంట్లో మా ఇష్టం వచ్చి మీరు అడుగుతాం, మీరు రాయాలి. అప్పుడు వేమన శతకం మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు. అంటే ఇక్కడ రాబోయే ప్రశ్నాపత్రాలను ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 1కి 100 సార్లు వెళ్ళివేసుకుని చదివి పాస్ అయ్యి వారి యొక్క అనాలోచన శక్తిని చూసి జాలిపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది మాస్టర్. పరీక్షకి గంట ముందు కూడా చదువుకుంటూ పరీక్షకి హాల్లోకి వెళ్ళే ముందు కూడా బిట్లు గుర్తు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళే ఈ చదువు అవసరం అంటారా మాస్టర్? ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించి చూడండి. నేను అన్నది అబద్ధమా నిజమా అనేది మీకే అర్థమవుతుంది మాస్టర్. అయితే సార్ మనం ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చదువు అనే దాన్ని కొంతమంది విద్యావేత్తలు రకరకాల మార్పులు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ మార్పులు చేస్తూ వస్తున్న క్రమంలో ఇంకా మార్పులు చేయాలని చెప్పేసి విద్యావేత్తలు వాళ్ళు ఆలోచిస్తూనే ఉన్నారు. మరి మీ వైపు నుంచి అంటే ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా తన బిడ్డ అంటే తన యొక్క కొడుకు కూతుర్ని ఏ రకంగా చదివిస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మీరు అనుకుంటున్నారు? సార్ ఒక్క మాట అండి, అందరికీ అర్థమయ్యేటువంటి అత్యంత కీలకమైన విషయం ఒకటి ఏంటంటే 1,00,000 సంవత్సరాల కిందట ఆదిమ మానవుడు కూడా ఆలోచించబట్టే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఇంత గొప్ప నాగరికతగా ఉన్నటువంటి జీవితంలో జీవిస్తున్నామని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ నేటి విద్యార్థి ఆలోచిస్తే అలసిపోతాడు అనుకునేలా ఒక మర్రబొమ్మలాగా ఆలోచన శక్తిని కోల్పోయాడు అంటున్నాను. ప్రూఫ్ చేయమంటారా? ఒకళ్ళని కాదు, ఇద్దరిని కాదు, 10,000 మందిని చూసి ఒక్కసారి మీరు థింక్ చేయండి. రోడ్డు దాటాలంటే వాడికి తెలియటం లేదు. మీరు ఒక ఈవెన్ 8th 9th 10th చదువుతున్న విద్యార్థి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి చిల్లర తీసుకోవడం చేతగానే అధమ స్థితిలో ఉన్నాడు. మరి మీరు చదువుకోకపోయినా 5వ తరగతి 3వ తరగతి చదువుకోకపోయినా కూలీనాలు చేసుకున్న వాళ్ళ వ్యక్తి సైతం, వ్యవసాయం చేసుకున్న సైతం వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తూ జీవించారండి. అంటే విద్య అంటే జ్ఞానము అంటే ఆలోచన అవగాహన లేని విద్య నిరర్థకం, నిష్ప్రయోజనం. మీరు నెట్టుకుంటూ వెళ్తారు, కరెక్ట్, మార్కులు వచ్చినాయి, ఓకే మా అబ్బాయి స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోయాడు, ఓకే, ఒక మర్రబొమ్మలాగా చెప్పిన పని మాత్రమే చేయడానికి ఇష్టపడు, అంతవరకే చేస్తాడు తప్ప కొత్తగా ఆలోచించలేడు. ఎందుకంటే అతనికి ఆలోచించే దృక్పథాన్ని నేర్పలేదు కాబట్టి. ఒక్కసారి మీరు థింక్ చేసి చూసుకోండి. నేను ఇటీవల ఒక విద్యార్థి ఎంఎస్సీ కంప్లీట్ చేసి ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అవుతూ 2 సంవత్సరాల బట్టి సుమారు 3 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి అతను స్పీకర్ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు బాబు అన్నాను. కాస్టింగ్ ఓట్ అంటే ఏంటి అన్నాను. ప్రెసిడెంట్ని ఎలా ఎన్నుకుంటారు అన్నాను. వాడికి అసలు కాస్టింగ్ ఓట్ అనే పదాన్ని ఎక్కడ విన్నట్టుగా కూడా వాడి యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా కనబడి. ఒక్కసారి మీరు థింక్ చేయండి సార్. ఇవి 7th 8th 9th 10th ప్రతి సోషల్ స్టడీస్లో కూడా మినిమం నాలెడ్జ్. నేను ఆర్టికల్స్ అడగలేదు, షెడ్యూల్స్ అడగలేదు, అమెండ్మెంట్స్ అడగలేదు. మరి ఒక ఐఏఎస్ కాబోయే విద్యార్థి యొక్క మానసిక స్థితిగతులు, వాడి యొక్క నాలెడ్జ్ ఎలా ఉండాలని మాస్టర్? అంటే నేను ఎంఎస్సీ చేశాను కాబట్టి కష్టపడి నాకు అన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అన్న దృఢ సంకల్పంతో వాడు ఉన్న ఉద్యోగం మానేసి ఐఏఎస్ చేద్దాం అనుకుని 3 ఏళ్ళుగా చివరికి విఆర్ఓ కూడా కాలేని అధమ స్థితిలో వాడు కోల్పోతాడు. ఎందుకని? అంటే నాలెడ్జ్ మనం పెంచుకుంటున్నామా, వెనక్కి వెళ్తున్నామా? ఇటీవల ఒక ఐఏఎస్ అకాడమీలో చదువుతుంది ఒక పాప, చూశాను, ఏమ్మా మినిమం ఇట్లాగే అడిగాను. అంటే మినిమం స్టాండర్డ్ కూడా లేకుండా, అంటే క్యాపిటల్కి కంట్రీకి తేడా తెలియని, క్యాపిటల్ కంట్రీ స్టేటు వీటి మధ్య తేడా తెలియకుండా వాళ్ళు మనం ఐఏఎస్ రాస్తున్నాం అనుకోవడం ఎంత ఆశ్చర్యపరం ఆలోచించండి సార్. ఐఏఎస్ రాయడం తప్పు కాదండి. మినిమం 45% ఉన్న ప్రతి గ్రాడ్యుయేట్ కూడా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్లో గ్రూప్ 1 రాయడానికి అందరూ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. కానీ ఎందరు అవుతారు ఐఏఎస్? నేను ఐఏఎస్ అప్లికేషన్ తెచ్చుకున్నానండి, మా అబ్బాయి ఐఏఎస్ చదువుతున్నాను, మురిసిపోవచ్చు. మీరు ఇంకొక 50 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అకాడమిక్ కోచింగ్లు పంపించవచ్చు. కానీ దానివల్ల జనం బాగుపడతారు, ఇన్స్టిట్యూట్లు బాగుపడతాయేమో, కానీ పిల్లలు ప్రయోజకులు కాదు. మినిమం స్టాండర్డ్ ఒక లెవెల్లో ఉంటే మరో లెవెల్కి అందుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ని వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోవాలి. మరి